હેલો સર, બોલો. લાસ્ટમાં એક કામ છે એટલે જલ્દી બંધ ન કરી દેતા અમારે હતું મીટિંગ. કયું કામ છે? ટ્યુટોરિયલ ને લગતું છે. ક્વેશ્ચન 11 સમજવાનું છે આખું પહેલેથી. ક્વેશ્ચન 11 ટ્યુટોરિયલ નંબર 4. યસ સર. ટ્યુટોરિયલ નંબર 4. ઓકે. This one is last tutorial of the chapter number 1, and so your tutorial is very easy to solve because your concept is simple. You have to check the one on to and composition of the functions. Like question number 9 is you have to find the ceiling function, floor function. तो पूरा का पूरा आप देख लो तो लास्ट जो है चैप्टर 1 का लास्ट ट्यूटोरियल एकदम बेसिक है। एंड आपको इसको सबमिट करवाना है 4 जुलाई को। आई थिंक 4 जुलाई के दिन एक वीक हो जाएगा आपका। हाँ, यू हैव टू सबमिट ऑन 4 जुलाई बिफोर 12 PM। August, sir. Sorry, What 4th August? August. 4th August. You have to upload before 12 on or before 12 on the 4th August. And this one is very easy to solve. Okay, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ये क्वेश्चन तो आप हार्डली 1 मिनट लगेगा सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन में। और ये 1 है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं पहले वो चेक करो वगैरह। कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस। तो पीपीटी को अच्छी तरह से पढ़ो, कोई रेफरेंस बुक है तो उसको देखो, ये बहुत इजी है। ओके, और देर आर क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर A to F, यानी कि देर आर 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 एंड 4 बोथ आर सिमिलर। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर आपको GOF FOG फाइंड करके उसको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि दोनों जो है वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, -8, उसके बाद 17। एफ ऑफ एक्स को आपको x इज इक्वल टू एफ इनवर्स करके आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये भी एक सेम थियरम दे दिया आपको। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बाइजेक्टिव है कि नहीं, उसके बाद सीलिंग फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है वगैरह। और मेरे ख्याल से ओके, आप अब अगर अभी आप चेक करोगे सो यू कैन सी द ईमेल। इफ यू सी योर ईमेल देन यू कैन फाइंड द ट्यूटोरियल नंबर 5। ओके, मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका है क्योंकि मेरे में नोटिफिकेशन दिखा रहा है अभी। सो आप अगर ईमेल चेक करोगे तो ट्यूटोरियल नंबर 5 पूरा आपको मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल फंक्शन के बेस पे है पूरा का पूरा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पहले। उसके बाद ट्यूटोरियल नंबर 4 के बारे में मुझे कोई अभी पूछ रहा था कि ट्यूटोरियल नंबर 4 है क्या। इसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 11 સર. क्वेश्चन नंबर હા, લાસ્ટ 3 સવાલ હતા ને. मेरे ख्याल से ये इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में, 9 में, 10 में, ये तो सब आपका हमारे मेरे ख्याल से हो जाएगा क्योंकि हमने 3 लेक्चर इसमें हमने देखा है कि अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेट लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है वगैरह। सबसे लॉजिकल क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो यही था कि आपको यहाँ पर पहले बताना है अपनी तरफ से कि आपका सेट जो है पॉसेट वो
उसके अंदर मिनिमल एलिमेंट है बट मैक्सिमल नहीं है, बी के अंदर है मैक्सिमल है बट मिनिमल नहीं है, और ना तो मैक्सिमल है ना तो मिनिमल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेट के बेस पे, कि अगर हम सेट के बेस पे डिस्कस करें तो ऑलरेडी हो जाएगा। सपोज कि अगर हम सॉल्यूशन यहाँ पर डिफाइन करना चाहें, सपोज यहाँ पर अगर हम देखें कि सॉल्यूशन ऑफ वन क्या है यहाँ पर। सो अगर आपने यहाँ पर देखो क्लियरली बोला है पोसेट, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और उसके बाद ये होना चाहिए आपका ट्रांजिटिव। सो यहाँ पर अगर हम सेट कंसीडर करें एन कोमा, यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, लेस, और मैं इक्वल टू यहाँ पर एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिख सकता हूँ लेस और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियरली लिख सकता हूँ लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू। ओके, सो अगर आप यहाँ पर डिस्कस करोगे सेट एन पे, तो लेट मी सेट एन पे डिस्कस करोगे, तो ये तो पूरा का पूरा आपको पहले क्या होगा, पोसेट होगा। ठीक है, ये पोसेट होगा ही, क्योंकि इसके अंदर आपको रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, एंटी सिमेट्रिक भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांजिटिव। वन से टू, टू से थ्री, तो थ्री से वन से टू, टू से थ्री, तो वन से थ्री भी होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका कोई ना कोई डायग्राम तो पक्का बनेगा, पोसेट तो होगा, ये पक्का बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल दिया है, और जब भी आपको इक्वल दे, तो उसका मीनिंग ये क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि सेट के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव में आएगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट में रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट बनना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है, अगर दिया है तो बनना चाहिए उस तरह। सो मेन थिंग यहाँ पर आपको कौन सा चेक करना है, आपको चेक करना है कि आपका आपका जो आपकी जो पेयर है सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है वगैरह। सो यहाँ पर आपने जो लिया है, अगर मैं उसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ, एन लेस और इक्वल टू, एन लेस और इक्वल टू के अंदर जितने भी आपकी पेयर्स आएंगे, उसके मिनिमल एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट आपका कौन सा होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा वन वन। उसके बाद आप सपोज कर लो टू टू। एक काम करता हूँ, मैं अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। चलो, इसका अगर हम देखना चाहे कि कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा पता है, रिलेशन इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम वन कोमा वन। देखो मैं तीन चार एलिमेंट ही लूंगा, वन टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ट्रांजिटिव वगैरह नहीं ले रहा हूँ। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वन वन जो है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बनेगा। ये हो गई पेयर की बात। अगर आप यहाँ पर इस तरह देखें कि वन कोमा टू कोमा थ्री अप टू, सो आपके पास जो हर एक एलिमेंट आएंगे वो रिफ्लेक्सिव भी बनेगा, ट्रांजिट, कोई कोई एलिमेंट ट्रांजिटिव बनेंगे, कोई कोई आपके बनेंगे यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक भी बनेंगे। सो यहाँ पर एक्चुअली आपके पास मिनिमल एक एलिमेंट है तो सही, आपके पास आपकी शुरुआत वन से हो रही है, तो मिनिमल एलिमेंट तो मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि सेट एन के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अगर आपको नंबर ही नहीं पता है, जैसे कि इनफाइनाइट हो गया, अगर आपको नंबर ही नहीं पता है, सो वी कांट से कि इस सेट का मैक्सिमल मिलेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो क्या मैं मैक्सिमल फाइंड कर सकता हूँ, यस और नो? यस और नो, बस मुझे इतना आंसर चाहिए।
मुझे पता है कि मिनिमल जो है वो एलिमेंट 1 होगा, तो ठीक है 1 से शुरू होने वाली पेयर तो काफी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमल हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि एक्चुअली हमारे पास कोई मैक्सिमम नंबर है ही नहीं। अगर मैक्सिमम नंबर ऊपर की तरफ कोई नंबर ही नहीं पता कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, कोई नंबर ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मैक्सिमल कहाँ से डिफाइन होगा? एवरीवन क्लियर? યસ સર એની જગ્યાએ ઝેડ પ્લસ પણ ચાલે ને? આ ઝેડ પ્લસ ચાલે જ ને. આ ઝેડ પ્લસ લખો કે એન લખો, કોઈ ફરક તો છે નહીં. મીન્સ એન ની જગ્યાએ આપણે ઝેડ કે આર કે ગમે એ લઈએ બધું ચાલે ને? ગમે એ નો ચાલે ને ભાઈ. આર ની અંદર તો હવે તું આર લે છો બરોબર, આર પ્લસ આર નો આવે ને, કેમ કે આર ની તો લેફ્ટ બાજુ એલિમેન્ટ બધા. લેફ્ટ બાજુ એટલા એલિમેન્ટ આવશે કે આપણને લેફ્ટ સાઈડ ના એલિમેન્ટ નથી ખબર કે આ રાઈટ સાઈડ ના નથી ખબર. ખ્યાલ આવ્યો તને? અને આર ની અંદર આપણે કેમ વાત નથી કરતા? કારણ કે આર ની અંદર તારે ઇન્ટીજર સિવાયની કેટલી વેલ્યુ આવે. અહીંથી કોઈ પણ જગ્યાએ હેશ ડાયાગ્રામમાં 1.5 જોયું, સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 જોયું, 5/9 જોયું, આવા કોઈ પણ પ્રકારના એલિમેન્ટ જોયા તે પહેલા? કોઈ પણ પ્રકારના એવા એલિમેન્ટ જ નહીં આવે. તારે અહીંયા ઇન્ટીજર સાથે જ રમવાનું. એટલે આર તો છે ને કોઈ પણ ભોગે નહીં આવે. સેટ આર તારે કોઈ પણ રીતે આ આપણા મેથેમેટિક્સમાં યુઝ થવાનો જ નથી. ઠીક છે, ફંક્શનમાં થશે નો ડાઉટ. આ આર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે રિલેશન. ઓકે, આ કોઈ તમારો સેટ આર રિપ્રેઝન્ટ નથી કરતો. તમારે અહીંયા ઇન્ટીજર પર જ ફોકસ કરવાનું. તમે ઝેડ પ્લસ લઈ શકો, ઓકે, તમે એન લઈ શકો, પણ તમે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ વાળી વેલ્યુ, રેશનલ, ઇરેશનલ, આ પણ કોઈ પણ પ્રકારના સેટમાં તમારે જવાનું જ નથી. એવરીવન ક્લિયર? સો સેટ આર અહીંયા કોઈ પણ ભોગે આવવાનો જ નથી. મારી વાત ખ્યાલ આવે છે કે નથી આવતી? હા હા સોલ્યુશન કયું આવશે આનું? સિમ્પલ આવશે એન કોમા લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ. ખ્યાલ આવે કે આટલું એક લાઈન નું સોલ્યુશન છે, વધારે નથી. ત્યાર પછી છે સોલ્યુશન નંબર 2. કોઈ કહેશે મને સોલ્યુશન નંબર 2 કયું આવશે? એનીવન? maximal element but no minimal element. બોલો કયો સેટ આવશે? વિચારો. ક્વેશ્ચન એ પરથી હિન્ટ મળી જવી જોઈએ. એનીવન? n greater or equal to 100%. Good. Your set is n greater or equal to. Why? Reason? કેમ કે greater or equal to છે તો એની ડાબી બાજુ આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ગોતવાનો હોય તો એ તો મળશે નહીં. એટલે ક્વેશ્ચન 11 ના બી માં કીધું છે કે નો મિનિમલ એલિમેન્ટ, એટલે એ સેટિસ્ફાય થઈ ગયું. અને મેક્સિમલ તો ગમે એક મળશે જ તે, ગમે એ સંખ્યામાં +1 કરો એટલે એ મેક્સિમલ થઈ જ જાય. એટલે 100%. Your solution is 100% correct. જો ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ આપેલું છે પહેલી વાત તો એનું મીનિંગ શું થાય? કોઈ પણ એલિમેન્ટ કરતા તમારે મોટો એલિમેન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો. હવે તમે બધી પેરમાં જો મોટા एलिमेंट सिलेक्ट करशो, अगर आप सारी की सारी पेयर में बड़े एलिमेंट ही सिलेक्ट करोगे तो कोई मिनिमल बनेगा ही नहीं. यहाँ पर आपका ग्राफ आपने हैश डायग्राम में देखा होगा. कई बार जो है ग्राफ किस तरह से होता है पता है? मैं एक बार यहाँ पर रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज कि इसका ग्राफ मिनिमल एलिमेंट होगा, मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा. यहाँ पर इसका ग्राफ अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन 100% क्लियर. आप बोल सकते हो कि n कोमा ग्रेटर और इक्वल टू कि जितनी भी पेयर बनेगी आपकी, वहां पर आपका मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं होगा. आपका सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमल एलिमेंट ही एग्जिस्ट होगा. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन कोई मुझे सोच के बता.
एक ही मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 Z. जेड, लेकिन कौन सा? आपने ये तो नहीं बोला कि जेड करके लेस और इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर और इक्वल टू वगैरह। देखो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत हाई लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकता है, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके सम है। यहाँ पर कौन सा आएगा? जेड। कैन आई राइट जेड लेस और इक्वल टू? थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो चुका था। चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास ना तो मैक्सिमल मिलने चाहिए ना तो मिनिमल, यानी कि लेफ्ट साइड भी आपके एलिमेंट होने चाहिए इनफाइनाइट तक, राइट साइड भी आपके एलिमेंट होने चाहिए इनफाइनाइट तक। तो आपका सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा एक ही मिनट, जेड कोमा लेस और इक्वल टू। एवरीवन क्लियर? अगर आप यहाँ पर सेट अपना सिलेक्ट कर रहे हो दोनों तरफ से इनफाइनाइट, यानी कि दोनों तरफ से अनबाउंडेड, यानी कि हमें उसके रेंज ही नहीं पता। मैक्सिमल में क्या था, हमें रेंज पता नहीं है राइट साइड वाली, यानी कि कहाँ तक वो जा रहा है। मिनिमल में क्या है कि हमें लेफ्ट साइड के बारे में कुछ पता नहीं है। और मैक्सिमल और मिनिमल जो दोनों नहीं है उसके बारे में, यानी कि दोनों तरफ से आपको रेंज नहीं पता। तो एक ऐसा एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पर, जेड लेस और इक्वल टू। ये जो एलिमेंट जो है सेट का, उसके अंदर हमें दोनों तरफ से कुछ पता ही नहीं कि कहाँ तक वो जाएगा। आपकी रेंज जो है वो कहाँ तक जाएगी वो एक्चुअली हमें नहीं पता। तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका जेड लेस और इक्वल टू। एवरीवन क्लियर? ये Yeah. गेट के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है, 100% होगा। अगर आप Z प्लस ले लोगे तो क्वेश्चन ए और सी में कोई एकदम सेम है। अगर आपने Z प्लस ले लिया तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर आप Z प्लस ले तो उसके अंदर आपको Z प्लस माइनस 0 कर देना, क्योंकि 0 को भी पॉजिटिव में काउंट कर लेते हैं। तो आप Z प्लस माइनस 0 सेट करोगे तो आपका मिनिमल जो है क्वेश्चन ए एंड सी दोनों सेम हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, जो भी थोड़ा सा डाउट था वो। और उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए सबके। हाँ हाँ ओके, सबके सारे के सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम सॉल्व कर दिए, अपलोड कर दिए हैं, ताकि मुझे असाइनमेंट में मार्क्स रखने में थोड़ा पता चले, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये तेरा हाउ मेनी नहीं सर, क्वेश्चन 11 आज होगा अपलोड। आज होगा तो कोई बात नहीं, 11 सबमिट कर देना। उसके पहले कल सबमिट करना था, किया कि नहीं किया? हाँ वो कर दिया। आगे का सब हो गया सर, सिर्फ 11 ही सिर्फ बाकी ये है। 11 ही बाकी था। हाँ तो कोई बात नहीं, 11 जो है अपनी बुक में लिख लेना, सबमिट मत करना। 10 तक हो चुका है ना? हाँ 10 हाँ तक हाँ हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है। और ट्यूटोरियल नंबर 5 जो है उसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर अभी सब अपने फ्रंट कैमरास जो है ओके सर। फ्रंट कैमरास ऑन करो, ताकि मैं अटेंडेंस ले पाऊँ सबकी।
સર નથી વાત નથી, કરતો કે મારો નથી. સર કેમેરો હાલતો નથી. કયો રોલ નંબર કેમેરામાં પ્રોબ્લેમ કોને છે? 15, 9 15. 23. એટલે આ તમે બધા સેલ્ફી લો ત્યારે તો કેમેરા ચાલતા હોય તમારા. હે હવે નથી સર સેલ્ફી ચાલતું નથી નથી લેતા. કોઈને? સેલ્ફી ઓ બંધ કરી સેલ્ફી દીધી બંધ કરી દીધી લોકડાઉનમાં. લોકડાઉનમાં આમાં સેલ્ફી લખવું ને સર સેક્શન 11 ખોટો માર્ક્સ નો કાપતા હો આવડે એવો લખેલો છે. નહીં, કાંઈ નહીં, એ તો વાંધો નહીં. એટલે લખેલું જો પેલી વસ્તુ કેવું કે મેથ્સ ની અંદર કેવું હોય, થોડો ઘણો મિસ્ટેક થાય તો જ ખ્યાલ આવે. તમે પ્રેક્ટિસ જ ન કરો, કારણ કે તમે ડાઉટ પૂછવા વાળા 3 થી 4 જણા છો. આખા ક્લાસમાં 3 થી 4 જણાએ મને અત્યારે પૂછ્યો ડાઉટ, કારણ કે અમુક ભેગા સોલ્વ કરતા હોય તો પણ 2 જણા પૂછે 4 જણા પૂછે, ભેગા સોલ્વ કરતા હોય એટલે ડિસ્કસ થયું જોઈએ. બીજા કોઈ હજી પૂછ્યું નથી. એટલે કેવું છે આમાં 70% જેવો કોપી કરતા હોય, 30% જેવું જાતે કરતા હોય. તો ડાઉટ પૂછવો હોય તો સારું. અને આ મેં તમને એટલે આપ્યો, હું એકચ્યુઅલી ક્વેશ્ચન આપતો જ નહોતો, પણ મેં કીધું થોડું ઘણું વિચાર છે ને, તો એકચ્યુઅલી આ બધું લોજિક ડેવલપ કરવાની વાત છે મેથેમેટિક્સમાં. બીજું કોઈ આનો મિનિંગ નથી. તમારું લોજિક ડેવલપ થાય એના માટે છે. અત્યારે તમે ફોરેનની વાત કરો તો ફોરેનમાં સૌથી વધુ ડિમાન્ડ કોની છે? જેને પ્રોગ્રામિંગ આવડે. હું બહુ સિરિયસલી વાત કરું છું, કારણ કે મારા ઘણા ફ્રેન્ડ છે જેને પ્રોગ્રામિંગ આવડે છે પ્લસ જેને મેથેમેટિક્સ આવડે છે, એ લોકોની સૌથી વધુ ડિમાન્ડ છે. કારણ કે ઘણા લોકો મને કહેતા હોય પાયથોન લેંગ્વેજ છે, બીજી ઘણી ખરી લેંગ્વેજ છે જેની અંદર મેથેમેટિક્સનો યુઝ થાય. એટલે યુઝ તો છે, અને આ બહુ ઘણું ઓછું જોવા મળે આ કોમ્બિનેશન. આપણે અહીંયા ઘણા ફેકલ્ટી મેથેમેટિક્સના દેવેન સર, દિવ્યાંગ સર, આ બધા લોકો જે છે ને, આ બધા પ્રોગ્રામિંગ એ લોકોનું ઘણું સ્ટ્રોંગ છે. પ્રોગ્રામિંગ સ્ટ્રોંગ છે પ્લસ મેથેમેટિક્સ સ્ટ્રોંગ છે. એટલે આ રીતનું છે. ફક્ત ને ફક્ત ડેઈલી તમે જો 1.5 કલાક તમે વાંચો, કે જેટલું ભણાવેલું છે, જેટલું આપેલું એટલું રિવાઇઝ કરો, તો તમે આરામથી તમારા પોઈન્ટર 9 પોઈન્ટર અપ તો આવી જ જાય. 9 પોઈન્ટર નહીં ને 8.5 અપ તો આવે જ. એકચ્યુઅલી તમે ક્યારેક ટાઈમ મેનેજમેન્ટનું વિચારો ને, કે ટાઈમ મેનેજ તમે કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો. એક દિવસ રિસર્ચ તો કરજો પોતાની ઉપર, એક વીક લઈને, આજથી લઈને આવતા મંગળવાર સુધી તમારે વિચારી જોવાનું કે તમે કેટલું આમાં ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ઓહો આપણે આટલો બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરી નાખ્યો. અમુક 5-5, 10-10, 15-15 મિનિટ હોય ને, એમાં લોકો સમ સોલ્વ કરતા હોય. અમુક લોકો મેં જોયેલું છે, ઘણા લોકો ટ્રેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, ઘણા લોકો બસમાં ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, તો એ લોકો પણ સોલ્વ કરતા હોય. તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે ને, એ અત્યારે શીખી જાય. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ તો તમારે કરવું જ પડશે, આજ નહીં તો કાલે. લાઈફની અંદર યુઝ તો થશે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જાઓ, ફિલ્ડમાં જાઓ, તો તમારે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ તો કરવું જ પડશે. અને તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે જો તમે ટાઈમ મેનેજ નહીં કરો તો હવે નહીં ચાલે. અત્યારે ઠીક છે, કોલેજોનો તો લેટ નાઇટ સુધી જાગવાની ટેવ હોય, પછી સવારે મોડા ઉઠવાની ટેવ હોય. હવે તો કોરોના અને એના હિસાબે બધું વર્ક ફ્રોમ હોમ જ છે. તો તમે એકચ્યુઅલી જો વિચારો ને કે કેટલો ટાઈમ તમે યુઝ કરો ભણવામાં, તો ઘણો ઓછો. એના 50% ટાઈમ પણ નહીં મળે. 50% કરો ત્યારે 12 કલાક થાય ડેઈલીના. 24 ના 50% 12. જરાક હા બોલ. પણ નહીં આ ટાઈમમાં તો હવે. એટલે મારું કહેવાનું શું છે કે કાંક તો ફરક હશે ને. તમે કોઈ પણ એવા સાયન્ટિસ્ટ જુઓ, કે મેથેમેટિશિયન જુઓ, કે પ્રોગ્રામિંગ કરવાવાળો કોઈ પણ ડેટા સાયન્ટિસ્ટને જુઓ, કાંક તો ફરક હશે કે નહીં હોય, કે એ લોકો કામ કરવાની પદ્ધતિ, કામ કરવાની રીતમાં કાંક તો ડિફરન્સ આવતો હશે. કેમ લોકો 3rd યર પછી એનઆઈટી આઈઆઈટી ના સ્ટુડન્ટ બધા ગેટ ક્લિયર કરી નાખે? કેમ એ પણ આ લોકો લોકોને સોલ્યુશન કઈ રીતે મગજમાં આવતું હોય છે, એમ કે આમ ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન ગમે નહીં, એવું નથી. જો પેલા કોઈ પણ સબ્જેક્ટ કે કોઈ પણ વિષય શીખવા માટે પહેલા હોવો જોઈએ બેઝિક. હવે તમે 12 સુધી જો તમે વ્યવસ્થિત ન ભણ્યા હોય, છતાં તમારી પાસે ટાઈમ હોય, કોલેજની અંદર જે સેટરડે સન્ડે રજા આપે, આ ગવર્મેન્ટનું હું સર્ક્યુલર ને જાણીને તમને કહું છું, સેટરડે સન્ડે રજા આપે એ કોઈ મોજ શોખ માટે નથી આપતા. તમારે કોઈ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરવી હોય, કોઈ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરવી હોય, કે કોઈ વિષયમાં તમારે આગળ વધવું હોય, તો એના માટે તમને સેટરડે સન્ડે નો ટાઈમ આપવામાં આવે છે. મારી વાત ખબર પડે? આ સેટરડે સન્ડે કોલેજમાં આવી ગયા, કેમ સેટરડે સન્ડે રજા હોય? એનું રીઝન આ છે કે તમને એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે તમે લોકો એ ટાઈમનો કોઈક બીજી જગ્યાએ યુઝ કરી શકો. તમે એનઆઈટી આઈઆઈટી નો સર્વે જુઓ તો એની અંદર 1000 હોય, 1000 માંથી 650, 700, 800, 850 ના પ્લેસમેન્ટ થઈ જાય.
એ લોકો ટાઈમ એ રીતના યુઝ કરતા હોય. ડેઈલી તમારે સુવા માટે 7 થી 8 કલાકથી વધુ તો જોઈએ જ નહીં. તમે કટકે કરો ને તો પણ તમે ખાવા પીવાની કલાક તમે આમ કાઢી નાખો, 9 કલાક 10 કલાક ચારો 12 કલાક તમે એન્જોય એન્ટરટેનમેન્ટ બધું થઈને 12 કલાક, છતાં તમારી પાસે નેટ 12 કલાક વધે. 12 કલાકમાંથી તમે 7 કલાક લેક્ચર એટેન્ડ કરો ને છતાં તમારે 6 કલાક કરો ને છતાં તમારી પાસે સ્ટીલ 6 કલાક વધે. આ 6 કલાકનો યુઝ તમે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં કે કોઈ તમારે કોઈ રસપ્રદ બુક હોય કે કોઈ તમે એવી જગ્યાએ યુઝ કરો ને તો ઘણો ફરક પડે. એટલીસ્ટ તમે કોઈક ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કરજો ને 3 વીકનો, છતાં તમે નોલેજ મળે. બીએસસી આઈટી 3rd યરનો સ્ટુડન્ટ છે, એને મને એમ કીધું હતું કે એને મેથ્સ માટે કંઈક અત્યારે 3 વીકનો કોર્સ કરવો છે. મેં એને એક નામ આપ્યું, ફિબોનાકી સિરીઝ ઉપર કોર્સેરા ઉપર એક બહુ સરસ મજાનો કોર્સ છે. જો તમારે કરવો હોય તો તમને પણ કહું છું, કોર્સેરા ઉપર ફિબોનાકી સર્ચ કરજો, જે એની અંદર મેથેમેટિક્સ યુઝ કરેલું છે. 3 વીકનો કોર્સ છે. મેં તો કંઈક 3 કે 4 દિવસમાં પતાવી નાખ્યો હતો. એટલો સરસ મજાનો કોર્સ છે. એ જે ફોરેન ટીચરે જે યુઝ કરેલો છે એની અંદર કોન્સેપ્ટ આખો, એ તમે ફ્રી હો તો કોર્સેરા અત્યારે છે જ, એની ઉપર સર્ચ કરવાનું, એનરોલમેન્ટ કરી નાખવાનું, સર્ટિફિકેટ પણ જનરેટ થશે. બસ ટેસ્ટ આપવી પડે તમારે. એટલું સરસ અને મેથેમેટિક્સ યુઝ કર્યું છે રિયલ લાઈફમાં કે તમે જો તો તમને ખ્યાલ આવે. સો એકચ્યુઅલી આ લોજિક ડેવલપ કરવાની વાત છે. એકચ્યુઅલી તમે જે પ્રોગ્રામિંગ યુઝ કરો છો એ છે શું? આખું લોજિક જ છે ને. તમે જે યુઝ કરો છો પ્રોગ્રામ એ છે શું? એ બધું એવું તો જરૂરી નથી કે ભાઈ તે જે કર્યું લોજિક એ જ બીજો યુઝ કરે. બધાના અલગ અલગ લોજિક હોય, છતાં સોલ્યુશન તો સેમ આવે કે ન આવે? સેમ ટ્યુટોરિયલ્સનો આ જ કોન્સેપ્ટ. ટ્યુટોરિયલના કોન્સેપ્ટ કેમ કોલેજની અંદર આપવામાં આવે, કેમ આપણે સ્કૂલની અંદર સ્વાધ્યાય સોલ્વ કરતા, કોલેજની અંદર તમને આ ટ્યુટોરિયલ આપવાનો મેન એકચ્યુઅલી મને પણ 2nd યર સુધી ખબર નહોતી. મને પણ મારા ફેકલ્ટીએ કીધું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે ટ્યુટોરિયલ આપવા પાછળનો મેન હેતુ કયો હોય કે તમને લોકોને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતના કયા પ્રોબ્લેમને ટેકલ કરવું. તમે 1 વાર નહીં થાવ, 2 વાર નહીં થાવ, 3 વાર નહીં થાવ, 4 વાર તમે ચોથી વખત વ્યવસ્થિત સોલ્વ કરશો ને, અને જો 3 વારીમાં તમારથી ક્વેશ્ચન સોલ્વ ન થાય તો તમારે શું કરવાનું? નોટ્સ વ્યવસ્થિત વાંચવાની ને બીજી મેથડથી સોલ્વ કરવાનું, કોઈ બીજો આઈડિયા અપનાવો. એકની એક મેથડ 1+1 2, એકની એક 1+1 2 નથી, 3 - 1 પણ 2 છે ને, 4 - 2 પણ 2 છે, અને 2 + 0 પણ 2 છે. તો 2 ને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાના ઘણી બધી મેથડ છે 2 ને રિપ્રેઝેન્ટ કરવી હોય. એમ ટ્યુટોરિયલનો કોન્સેપ્ટ પણ આવો જ છે. જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આવડતો તો મેં જો ક્લાસની અંદર મેં જોયું છે, ગયા સેમેસ્ટરમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ વીક હતા મેથ્સમાં. એટલે હું એમ નથી કહેતો કે બહુ સારું ભણે ને એવું બધું, પણ હું એટલું કહું છું ઘણા લોકો વીક હતા, પણ એ લોકોમાં 30% સુધારો થયો છે. આ સેમેસ્ટરમાં હોઈ શકે કે 50% હજી સુધારો. તો ધીમે ધીમે તમે 2nd યર, જો ચોખ્ખી વાત છે થોડો ઘણો સુધારો થયો. 1st યર આવું ચોખ્ખી વાત છે, 1st સેમેસ્ટરમાં તમને જે પ્રોબ્લેમ હતો ઇંગ્લિશને રિલેટેડ, એની કરતા હવે ઓછો પ્રોબ્લેમ હશે મારા ખ્યાલથી. હું એવું માનું છું, છે કે નહીં? મારી વાત સમજ પડી તમને? કે 1st સેમેસ્ટરમાં તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રોબ્લેમ હતો, 2nd સેમેસ્ટરમાં થોડો ઓછો થયો, 3rd સેમેસ્ટરમાં હવે તમે ઓકે છો. હાલો 1 ફંક્શન, ઓન ટુ ફંક્શન, એક અને એક બધું આ જે કોન્સેપ્ટ હતા એ બધું ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, 4th સેમેસ્ટરમાં તમે જાશો એટલે થશે શું? હજી હવે તમારું મીડિયમ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે તમારી ઇંગ્લિશ જે છે એનો પ્રોબ્લેમ જતો રહ્યો. હવે તમારે લોજિક ડેવલપ કરવાનું આવ્યું. તો હું તો એમ જ કહું કે 1 સેમેસ્ટર પહેલા જો તમે લોજિક ડેવલપ કરવા માંડો તો તમારે 2nd યર પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં તમે આ એક સિચ્યુએશનમાં ઘડાઈ જાઓ. આ એક સિચ્યુએશનની અંદર તમે ઘડાઈ જાઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જાય. 2nd યર પછી તમારે લોજિક ડેવલપ કરવાના અને યુઝ કરવાના, પછી તો કઈ એટલો બધો પ્રોબ્લેમ રહેવાનો નથી. કારણ કે જે 1st યરમાં જે લોકો ગુજરાત બોર્ડમાંથી છે એને પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે થોડો. ઇવન મને પણ થતો, મને પણ આ લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ હતો. તો 3rd સેમેસ્ટર સુધીમાં બધું ક્લિયર થઈ ગયું. આ રીતના છે. હવે થોડું ઘણું તમારે પણ ફેરફાર લાવવો પડે. અને કોઈ પણ મારી એક માન્યતા છે કે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ જે છે એનો વિકાસ હંમેશા કોલેજમાં થાય. તમે સ્કૂલમાં હજી બાળક તરીકે ગણાતા, તમને હજી ઘણી ખરી વસ્તુનો ખ્યાલ નહોતો. હવે કોલેજમાં આવીને તમે સ્કૂલ કરતા ઘણા સિરિયસ થઈ ચૂક્યા છો. આવું મારું એક માનવું છે.
મારી વાત ખોટી હોય તો કયો, હું બહુ સાચી વાત કરું છું કે કોલેજમાં બરાબર. તમારો વિકાસ કોલેજમાં જ થશે. આ લખવું હોય ત્યાં લખ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અમુક હા. ટર્મ્સ ને એવું બધું છે, થોડુંક તમારે સિરિયસલી આની વિશે વિચારવાનું, તો આગળ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. એવરીવન ક્લિયર? હા. Yes, sir. Okay then. So now you can leave.